آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے ان 15 شاہکاروں کی جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ناظرین کے دل جیتے۔ ہم نمبر 15 سے شروع کریں گے اور نمبر 1 تک پہنچیں گے اور راستے میں آپ کو بتائیں گے ہر ڈرامے کی کہانی، کاسٹ، رائٹر، ڈائریکٹر اور وہ خاص باتیں جن باتوں نے ان ڈراموں کو لازوال بنایا۔ تو آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، اس کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیے گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ نمبر 15 پر آتا ہے ڈرامہ صدقے تمہارے۔ یہ ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمن قمر کی اپنی زندگی کی کہانی پر مبنی ہے، جسے محمد احتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا۔ پروڈیوسر تھیں مومنہ درید اور سمینہ ہمایوں سعید۔ ماہرہ خان اور عدنان ملک جنہوں نے اس ڈرامے سے اداکاری کا آغاز کیا مرکزی کرداروں میں نظر آتے ہیں۔ کہانی 1980 کی دہائی کے بہاولپور کی فضا میں ایک سچی محبت کی داستان بیان کرتی ہے جو رائٹر کی حقیقی زندگی سے ماخوذ ہے۔ نمبر 14 پر آتا ہے ڈرامہ میرے ہم سفر۔ 2021 اور 22 میں ARY ڈیجیٹل پر آنے والا یہ ڈرامہ سائرہ رضا نے لکھا اور قاسم علی مرید نے ہدایت کاری کی ہیں۔ ہانیہ عامر اور فرحان سعید اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں نظر آتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ صبا حمید اور وسیم عباس بھی مرکزی رول پلے کر رہے ہیں۔ کہانی حالہ نامی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو دوسرے ملک میں مقیم باپ کی وجہ سے اپنے چچا کے گھر پرورش پاتی ہے اور نامناسب سلوک کا سامنا کرتی ہے۔ نمبر 13 پر آتا ہے ڈرامہ خدا اور محبت۔ 2011 میں جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر ہونے والا یہ ڈرامہ ہاشم ندیم کے مشہور ناول پر مبنی تھا، جس میں عمران عباس اور سعدیہ خان نے مرکزی کردار نبھائے۔ کہانی روحانیت اور محبت کے امتزاج پر مبنی ہے، جہاں ایک متمول گھرانے کا نوجوان ایک مذہبی گھرانے کی بیٹی سے محبت کرتا ہے اور اس راستے میں سچی روحانیت کو پا لیتا ہے۔ شوٹنگ بہاولپور، ملتان اور لاہور میں ہوتی ہے۔ یہ ڈرامہ پاکستانی ناظرین کو آج بھی بہت پسند ہے۔ نمبر 12 پر آتا ہے ڈرامہ دل لگی۔ 2016 میں ARY ڈیجیٹل پر آنے والا یہ ڈرامہ جس کی رائٹر ہیں فائزہ افتخار اور ندیم بیگ اس کے ہدایت کار ہیں۔ اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں ہمایوں سعید اور مہوش حیات شامل ہیں۔ کہانی اندرون سندھ کے شہر سکھر میں سیٹ کی گئی ہے، جہاں ایک سادہ لڑکی انمول اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ زندگی گزارتی ہے اور دھوکے کا شکار ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو 2017 کے لکس اسٹائل ایوارڈز میں نامزدگی بھی ملی تھی۔ نمبر 11 پر آتا ہے ڈرامہ میرے پاس تم ہو۔ 2019 اور 20 میں ARY ڈیجیٹل پر آنے والا یہ ڈرامہ جس کے رائٹر خلیل الرحمن قمر ہیں اور اس کی ہدایت کاری ندیم بیگ نے کی ہے۔ اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں ہمایوں سعید اور عائزہ خان شامل ہیں۔ عدنان صدیقی بھی ایک مرکزی اور بنیادی رول میں نظر آتے ہیں۔ اس ڈرامے نے پاکستانی ٹی وی تاریخ کے ریٹنگ ریکارڈز توڑ ڈالے، یوٹیوب پر کروڑوں ویوز حاصل کیے اور اس کی آخری قسط سینما گھروں میں دکھائی گئی تھی۔ نمبر 10 پر آتا ہے ڈرامہ اڈاری۔ 2016 میں ہم ٹی وی پر آنے والا یہ ڈرامہ فرحت اشتیاق نے تحریر کیا اور احتشام الدین نے ہدایت کاری کی۔ یہ ڈرامہ مومنہ درید اور کشف فاؤنڈیشن کے اشتراک سے تیار ہوا۔ بشرا انصاری، احسن خان، سمیہ ممتاز، عروہ حسین اور فرحان سعید مرکزی کرداروں میں شامل ہیں۔ اردو اور پنجابی زبان میں بنے اس ڈرامے کی کہانی دیہی پنجاب کے پس منظر میں بچوں کے ساتھ زیادتی اور سماجی ناانصافی جیسے حساس موضوعات پر روشنی ڈالتا ہے۔ شوٹنگ لاہور اور ملتان میں ہوئی۔ نمبر 9 پر آتا ہے ڈرامہ رانجھا رانجھا کر دی۔ 2018 اور 19 میں ہم ٹی وی کا یہ ڈرامہ جس کی رائٹر فائزہ افتخار ہیں اور ہدایت کار کاشف نثار ہیں۔ مرکزی کرداروں میں اقرا عزیز، عمران اشرف اور سید جبران شامل ہیں۔ کہانی ایک غریب لڑکی نوری کے گرد گھومتی ہے جو ایک ذہنی طور پر معذور لڑکے بھولا سے شادی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ فائزہ افتخار نے اس ڈرامے پر بہترین رائٹر کا بھی ایوارڈ حاصل کیا۔ نمبر 8 پر آتا ہے ڈرامہ در شہوار۔ 2012 میں ہم ٹی وی پر آنے والا یہ ڈرامہ جس کی رائٹر عمیرہ احمد ہیں اور جس کی ہدایت کاری ہیثم حسین نے کی ہے۔ اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں صنم بلوچ، سمینہ پیرزادہ، کوی خان، نعمان اعجاز اور مایا علی شامل ہیں۔ کہانی ایک ماں اور بیٹی کے درمیان ازدواجی زندگی کی پوشیدہ مشکلات کو بیان کرتی ہے۔
नंबर 7 पर आता है ड्रामा यकीन का सफर। 2017 में हम टीवी पर आने वाला ये ड्रामा, जिसकी राइटर फरहत इश्तियाक हैं और शहजाद काश्मीरी इसके हिदायतकार हैं। इस ड्रामे के मरकजी किरदारों में अहद रजा मीर और सोहबत अली शामिल हैं। कहानी दो किरदारों असफंद और ज़बिया के गिर्द घूमती है, जो मुश्किलात से गुजर कर पुख्ता होते हैं, और इसमें इंसाफ और जिनसी ज़्यादती जैसे संजीदा मौज़ूआत भी शामिल हैं। शूटिंग नीलम वैली और कराची में की गई है। नंबर 6 पर आता है ड्रामा दास्तान। 2010 में हम टीवी पर आने वाला ये ड्रामा रज़िया भट्ट के मशहूर नावल बानो पर मबनी है। इस ड्रामे के मरकजी किरदारों में फवाद खान, सनम बलोच, सबा कमर और एहसन खान शामिल हैं। ये एक तारीखी ड्रामा है जो तक़सीम हिंद के पस मंज़र में 1947 से 1956 के दौरान बानो नामी लड़की की जदोजहद को बयान करता है। नंबर 5 पर आता है ड्रामा प्यारे अफजल। 2013 और 14 में ARY डिजिटल पर आने वाला ये ड्रामा खलीलुर रहमान कमर ने लिखा और नदीम बेग ने इसकी हिदायतकारी की है। इस ड्रामे के मरकजी किरदारों में हमजा अली अब्बासी, आयजा खान और सनम जावेद शामिल हैं। इस ड्रामे ने 14th लक्स स्टाइल अवार्ड्स में 7 नामजदगियों में से 5 अवार्ड्स जीत लिए थे, जिनमें बेहतरीन ड्रामा, बेहतरीन हिदायतकार और बेहतरीन अदाकार शामिल हैं। ये ड्रामा आज भी पाकिस्तानी ड्रामा तारीख के बेहतरीन ड्रामों में शुमार होता है। नंबर 4 पर आता है ड्रामा कभी मैं कभी तुम। 2024 में ARY डिजिटल पर आने वाला ये ड्रामा फरहत इश्तियाक ने लिखा और बदर महमूद ने हिदायतकारी की है। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमर शामिल हैं, जिनके साथ साथ बुशरा अंसारी और जावेद शेख भी मरकजी किरदार निभा रहे हैं। ये ड्रामा फहद मुस्तफ़ा की 10 साल बाद टीवी स्क्रीन पर वापसी का सबब बना और मिडिल क्लास जिंदगी की एक दिलचस्प मोहब्बत की कहानी को बयान करता है। नंबर 3 पर आता है ड्रामा अलीफ। 2019 और 20 में जियो एंटरटेनमेंट पर आने वाला ये ड्रामा, जिसकी राइटर उमैरा अहमद हैं और जिसकी हिदायतकारी हसीब हसन ने की है। मरकजी किरदारों में हमजा अली अब्बासी, सज्जल अली, एहसन खान और कुबरा खान शामिल हैं। कहानी रूहानियत और तसव्वुफ के मौजू पर मबनी है। शूटिंग कराची के अलावा इस्तांबुल में की गई है। इस ड्रामे को 20th लक्स स्टाइल अवार्ड्स में भी कई नामजदगियां मिली। नंबर 2 पर आता है ड्रामा परीज़ाद। मेरे प्यारे नाजरीन, नंबर 2 और नंबर 1 पर आने वाले ड्रामे में आपस में काफी हद तक टाई होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये आपने हमें कमेंट्स में जरूर बताना है। हम बात करेंगे परीज़ाद की, जो कि 2021 और 22 में हम टीवी पर नशर हुआ, जिसके राइटर आशिम नदीम हैं और शहजाद काश्मीरी हिदायतकार हैं। इस ड्रामे के मरकजी किरदारों में अहमद अली अकबर, यमुना जैदी, उर्वा हुसैन, उनशा शाह और सबूर अली शामिल हैं। कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे मुआशरे के मुकर्रर करदा खूबसूरती के म्यार की वजह से मुसलसल मसाइल का सामना रहता है। इस ड्रामे ने 8वें हम अवार्ड्स में से सबसे ज्यादा 9 अवार्ड्स जीत लिए थे, और जिनमें बेहतरीन ड्रामा और बेहतरीन अदाकार का अवार्ड भी शामिल था। प्यारे नाजरीन, दिलों को थाम लीजिए, क्योंकि हम लाए हैं नंबर 1 पर ड्रामा मेरी जात जराए बेनिशान। हम खुले दिल से कहते हैं कि नंबर 2 पर आने वाला ड्रामा परीज़ाद और नंबर 1 पर आने वाला ड्रामा मेरी जात ज़रा बेनिशान दोनों ही नंबर 1 कहलाए जा सकते हैं। बात करते हैं मेरी जात ज़रा बेनिशान की। 2009 से 2010 में जियो एंटरटेनमेंट पर आने वाला ये ड्रामा, जिसकी राइटर उमैरा अहमद हैं और बाबर जावेद हिदायतकार हैं। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में समिया मुमताज, फैसल कुरैशी, इमरान अब्बास, समीना पीरजादा और सरवत कीलानी शामिल हैं। कहानी सबा नामी औरत की है जिसे नाहक बदकारी का इल्जाम लगा दिया जाता है और बाद में उसकी बेटी सारा उसी खानदान में शादी करके हकीकत जान पाती है। ये ड्रामा आज भी पाकिस्तानी ड्रामा तारीख के सबसे यादगार शाहकारों में शुमार होता है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। कमेंट्स करें, लिखें और हमें बताएं कि हम आपके लिए जो काम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। कमेंट्स करना मुफ्त है, कमेंट्स करने में आपकी एनर्जी नहीं लगती। उम्मीद है कि आप कमेंट्स करके ही जाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।